সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। নমস্কার, জয় হিন্দ। মোদি জিকে আবার দেশের প্রধানমন্ত্রী চাই, সেই সংকল্প নিয়ে কাজ করতে হবে। আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে সকলকে सभी बंधुओं से अनुरोध करूंगी कि आप सभी अपनी अपनी जगह पे बैठे और अभी तो हमें सुनना है। मैं जनजाति भाई बहन के प्रति मेरा निवेदन है, ये दूर दूर से आए हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे भाई साहब, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे जो लोग बैठे हुए हैं स्टेज में, आप लोग के बहुत बहुत शुभकामना। आने वाले चुनाव में हमारे लिए ये ज़रूर पहली बार है, पर हमें पूरा विश्वास है कि हम आपके लिए ज़रूर काम करेंगे, साथ मिलके करेंगे, उन्नति करेंगे। और हम नहीं चाहते कि हमारे कोई भी बहन भाई लोग अभी एक दूसरे के लिए छोटे छोटे चीज़ के लिए हम लोग लड़ाई करें। ये समय है कि हम लोग को एक साथ होना है, एक साथ लड़ना है। दुश्मन आगे है और वो बहुत सारी बातें करेंगे, हमारे लिए बातें करेंगे, पर मुझे ये मालूम है कि भाई हम सबसे पहले एक हिंदुस्तानी भी है। ये हमारा जगह है, हम यहाँ से हैं। जब हम इतने दूर से यहाँ पे आए हैं तो ज़रूर यहाँ के लोग के प्रेम और ऊपर वाले भगवान के आशीर्वाद से मुझे बुलाया गया है। मैं पूरा कोशिश करूँगी कि आप लोगों को कोई कष्ट नहीं हो। आप हमारे सब बहन भाई हो। आपके ऊपर पहाड़ में भी बहन भाई है, हमारे नीचे भी बहन भाई है। हम लोग मिलके ऐसे वोटिंग काउंट देंगे कि हम लोग अपने दुश्मन को छक्के उड़ा देंगे। ये हम चाहते हैं आप लोग सबसे। और एक जोरदार ताली हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए और विपक्ष भाई के लिए कि हम लोग साथ मिलके इस बार सबको दिखा देंगे। कितने बार? 400 बार बोल रहे हैं लोग। आपको क्या लगता है उससे ज्यादा आएगा? आप लोग ने खाना नहीं खाया, आवाज नहीं निकल रहा है। थोड़ा और जोर से बोलो भाई, इनको सुनने दो। जब आपके कैंडिडेट में अभी इतना जान है और हमारे लोग में जान नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी हमारे इसी कम शब्द में हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें एक मौका दीजिए, हम लोग मिल के काम करेंगे। And no fighting. We do not want to have fights. We have to work together for a better Tripura, for a more powerful Tripura, and we have to show the BJP at the central that yes, we will work and we will give you money to for the contribution for the country. I think that should be the attitude. We should not only ask, we should also learn how to give. We are a race, proud race, and we will always keep our heads high. Thank you so much. Thank you for calling me. धन्यवाद। जय हिंद। और आज जैसे लगेंगे बूथ बूथ में अपने अपने भाई बहन कार्यकर्ता सबके पास पहुंचेंगे और एक ही बात करना, जब नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रणाम बोला है, आपको नमस्कार बोला, आपके खुलुम खा बोला है, और आपका रिशा किसी प्रधानमंत्री ने देश का पहना है तो नरेंद्र भाई मोदी ने पहना है, किसी कांग्रेस और कम्युनिस्ट के नेताओं ने नहीं पहना है। और इसीलिए इस बात को हर घर में पहुंचाना है, डोर टू डोर जाना है। और मेरे और दीदी के लिए आशीर्वाद मांगना, हमको जोर करके किसी का वोट नहीं चाहिए, हमको आशीर्वाद चाहिए। हर जनताओं के घर में जाना और बोलना विप्लव दादा के लिए और कृति महारानी के लिए हमको आशीर्वाद चाहिए, हमको आपका इज्जत चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका हृदय का जो भी स्वभाव है मुझे वो चाहिए मेरे मित्रों।
मुझे प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। मुझे कौन कांग्रेस करता है, कौन सीपीएम करता है, उसमें मुझे लड़ाई नहीं करना है। मैं दीदी के साथ सहमत हूँ। दीदी ने वही बात बताया, कम शब्द में उन्होंने यही कहा, हमको तो प्यार चाहिए, हमको आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि दीदी इस धरती का बेटी है, महारानी की है, और आज हमारे बीच में आए हैं। मैं आशा करता हूँ पूरे राज्य में मेरे सब जाति जनजाति इकट्ठा होके हमारे एक ही सपना, त्रिपुरा में दोनों सीट जिता के माननीय प्रधानमंत्री को प्रचंड बहुमत के साथ हम देने के लिए तैयार बैठे हैं। दोनों सीट देंगे ना? अच्छा, जरा ऊपर वाले भी सुन रहे, ऊपर मात्र ऊपर नहीं जाना, इधर ही रहना। जिताएंगे तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की, डॉक्टर मानिक शाह की, राजीव भट्टाचार्य की, कृति महारानी की, जनजाति मोर्चा की, जनजाति मोर्चा की। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिंदी में ना बांग्ला में बोलूं? हिंदी में बोलूं? हिंदी में बोलूं? अच्छा, मुझे बहुत दिन बाद आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। मेरे सामने सब प्यारे मेरे जनजाति भाई बहन बैठे हैं। आप लोग सब सरल और सीधे नहीं, आपके दिल भी बहुत साफ है। और जो जनजाति के दिल नहीं जीत सकते हैं, मुझे लगता है उसको राजनीति में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरल स्वभाव के हैं। आप प्यार से बोलो तो अपना दिल निकाल के देने के लिए तैयार रहते हैं। अब लड़ाई करने के लिए जाओगे, उखाड़ के फेंकेगा, जैसे कम्युनिस्ट को 2018 में उखाड़ के फेंका। इसलिए मैं और मानिक बाबू भाग्यवान है, इस राज्य का मुख्यमंत्री बनने का हम लोगों को मौका मिला है। और दीदी को भी मैं धन्यवाद दूंगा। दीदी, हम लोग बहुत नसीब वाले हैं। महाराजा वीरभद्र किशन मानिक का बहादुर, जिनको आधुनिक त्रिपुरा का रूपकार कहा जाता है, और हमने मुख्यमंत्री के नाते जो भी काम शुरू किया, अच्छा बुरा भला जो भी किया है, मैंने महाराज वीरभद्र किशन मानिक ने जो काम शुरू किया था, बहुत कम साल में चले गए थे हम लोगों को छोड़ के इस दुनिया से, उसी काम को मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश किया था। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे पुराना एयरपोर्ट महाराजा वीरभद्र किशन मानिक ने ही अगरतला में बनाया था। आज हमने उसको इंटरनेशनल बनाया, इसको डेवलप किया। कि तो आज देखो नॉर्थ ईस्ट के बाकी सब स्टेट में अभी जाके अरुणाचल में एयरपोर्ट बन रहे हैं, अभी जाके सिक्किम में एयरपोर्ट बन रहा है, मेघालय में तो अभी तक एयरपोर्ट बड़ा बना ही नहीं। मिजोरम में छोटा सा एक एयरपोर्ट है, असम बड़ा स्टेट है इसलिए बना हुआ था। नागालैंड का हालत भी ऐसे ही है। हमारा स्टेट सिक्किम को छोड़ दो सबसे छोटा है इनमें से, किंतु तो हमारे राजाओं का मन, उनका दिशा, उनका सोच सबसे बड़ा था, तभी तो एयरपोर्ट हम लोगों ने सबसे पहले बनाया। हमारा राज्य छोटा है, हमारे जनजाति का दिल छोटा नहीं है, हृदय बड़ा है। मेरे मित्रों, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस सभागार से धन्यवाद देना चाहता हूं। 1947 में देश स्वाधीन हुआ है और जनजाति को किस तरीके से वोट बैंक बनाया जा सकता है, उसके सब रीति नीति कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ने देश में किया है। किंतु नरेंद्र भाई मोदी आने के बाद
जनजाति को वोट बैंक नहीं बनाया, जनजाति को वोट बैंक नहीं बनाया, जनजाति को भारत का नागरिक का सम्मान दिलवाया। और त्रिपुरा में कम्युनिस्ट में लंबा समय सरकार थी। इस सरकार ने कभी भी जनजातियों के सम्मान के लिए कोई काम नहीं किया, किंतु जनजाति ने लंबा समय कम्युनिस्ट को सपोर्ट किया था। किंतु जनजाति का सम्मान का प्रतीक जो ऋषा है, ये कम्युनिस्ट के मुख्यमंत्री के गले में नहीं लगता था। आज से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के गले में नहीं, मानिक बाबू के गले में नहीं। कुछ दिन पहले आपने देखा त्रिपुरा के ऋषा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के गले में लगा हुआ था। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैं इस मिट्टी में जन्म हुआ मेरा। मैं माननीय प्रधानमंत्री के प्रति आभारी हूं। आपने छोटा सा प्रदेश हमारा, हमारे जनजातियों का सम्मान अपने परिधान करके दुनिया को दिखा दिया। त्रिपुरा कहीं से छोटा नहीं है, त्रिपुरा का जनजाति कहीं से छोटा नहीं है। आज के जनजाति मोर्चा द्वारा आयोजित जो कार्यक्रम टाउन हॉल आयोजित करा হচ্ছে, এই कार्यक्रमे प्रथमे आमी साधुवाद एवं धन्यवाद জানাবো যে সভাগারে আমার সামনে যারা বসে আছে। আমরা তো 12টার সময় এসে এখানে পৌঁছে গেছি, কিন্তু এখানে দূর দূরান্ত থেকে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা আমার সমস্ত জনজাতি ভাই বোনদেরকে আমি প্রণাম জানাই। এই কার্যক্রমে আমাদের মধ্যে রয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী आदरणीय डॉक्टर मानिक शाह महोदय, भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा प्रदेश कमिटी सभापति आदरणीय राजीव भट्टाचार्य जी महोदय आছেন আমাদের মধ্যে, যিনি এইমাত্র এখানে পৌঁছেছেন এবং ওনার ছোট একটা বক্তব্যতে আমি আর মুখ্যমন্ত্রী जी বলছিলাম, जो दीदी को तो बांग्ला भी आता है, दीदी को तो भाषण देते हुए मैंने पहली बार देखा, और भाषण इस तरीके से दे रहे थे कृति सिंह देववर्मा जी, जैसे लगता है त्रिपुरा को बहुत सालों से और हमको जानता है। और मैं जानता हूं दीदी हमारे त्रिपुरा के महाराजा का बेटी है, और छत्तीसगढ़ में जाके भी दीदी को जब शादी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी त्रिपुरा का मान सम्मान को उन्होंने बढ़ाया। और आज हम लोगों को नसीब अच्छा है, हमको एक दीदी का जरूरत थी, और ऐसा दीदी जो यहां अपोजिशन को आते ही खत्म कर दिया। आने के पहले ही ऑपोजिशन को खत्म करके दीदी यहाँ हमारे बीच में आए हैं। और दीदी जब फील्ड में जाएगी तब कम्युनिस्ट और कांग्रेस कहाँ जाएंगे मुझे तो मालूम ही नहीं है। इसलिए मैं दीदी के इस मन से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और त्रिपुरेश्वरी माँ के आशीर्वाद से मैं विश्वास करता हूं आपके अंदर जो योग्यता है और जो जोश और विश्वास है, जिस तरीके से आपने आपको प्रस्तुत किया है, आप पूर्व लोकसभा में इतिहास तैयार करके मोदी जी के पास पहुंचेंगे। हमारे बीच विकास देववर्मा महोदय, ये जनजाति मंत्रालय मंत्री शांतना चकमा महोदया, मंत्री त्रिपुरा सरकार
हमारे विधायक रामपत जमातिया जी, विधायक माइला फ्रुमोग, त्रिपुरा स्टेट जनरल सेक्रेटरी द्वय बिपिन देव वर्मा, अमित रक्षित महोदय, जार नाम हमारे आगे बोला उचित छिलो कि आज के जनजाति मोर्चार अध्यक्षर काज भाइस प्रेसिडेंट जे आছেন বিদ্যুৎ দেববর্মাই করছেন, আমাদের মধ্যে जनजाति मोर्चार भाइस प्रेसिडेंट सहसभापति आदरणीय विद्युत देवबर्मा महोदय और एखाने उपस्थित हमारे समस्त जनजाति भाई बोनेरा, मीडिया बंधुरा, जाति महिला, हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपने देश का राष्ट्रपति सबसे बड़े पद में जनजाति को बैठा के आपने जनजाति का सम्मान बढ़ाया। हमारे बिरसा मुंडा जी स्वाधीनता संग्रामी, इंग्रेज के साथ लड़ते रहे और लड़ते लड़ते बाद में शहीद हो गए, किंतु किसी जनजाति के नाम से कांग्रेस को परहेज था, इसीलिए बिरसा मुंडा जी को कभी भी सामने नहीं लाया था, क्योंकि वो जनजाति है, उनको तो शोषण करना है, उनको तो वोट बैंक बनाना है, उनको कैसे सामने लाया जा सकता है, इनके नाम से छुट्टी कैसे घोषणा कर सकता है, इनके नाम से जनजाति गौरव दिवस कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि वो जनजाति है। किंतु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो करके दिखाया। जनजाति गौरव दिवस आज हम पूरे देश में पालन करते हैं, सबको मालूम चलता है जनजाति देश के मूल धारा में है। मित्रों, त्रिपुरा में हम लोगों ने जब काम शुरू किया, मुझे एक जनजाति ने बोला था, रामपत दाई यहाँ है, रामपत दाई शायद मुझे पहले बोला था, हम लोगों को उपजाति क्यों बोलते हैं, कम्युनिस्ट लोग हम लोगों को उपजाति बोलता है, हम तो देश का नागरिक है, हमको उपजाति नहीं बोलना चाहिए। और हमने तुरंत उस मंत्रालय का नाम चेंज करके जनजाति कल्याण मंत्रालय बना दिया। और आज भी कम्युनिस्ट को मैं देखता हूं, कहीं भी भाषण देता है, कहीं भी बोलता है, जनजाति नहीं बोलता है। जितेंद्र चौधरी कम्युनिस्ट का नेता है, बन के बैठा है, कभी भी जनजाति नहीं बोलता, जनजाति कल्याण मंत्रालय नहीं बोलता उपजाति बोलता है। वो जनजाति होने के बावजूद भी उपजाति नाम से नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि वो पहले कम्युनिस्ट है, बाद में त्रिपुरा का नागरिक है। ये कम्युनिस्ट का स्वभाव है मेरे मित्रों। कम्युनिस्ट कभी भी देश का नहीं हो सकता है, वो इस मिट्टी का नहीं हो सकता है। और मेरे जनजाति भाई बहन धरती पुत्र है, इस धरती में जन्म लिया है। इनको जब हम धरती पुत्र बोलते हैं, इनका हृदय में एक नया उच्छ्वास जगता है। किंतु मेरे मित्र जितेंद्र चौधरी का दुर्भाग्य है, एमपी भी बने, मंत्री भी बने, पार्टी का चीफ भी बने, धरती पुत्र बन नहीं पाया। जितेंद्र बाबू धरती पुत्र बन नहीं पाया, क्योंकि आप अभी भी जनजाति को उपजाति बोल के बोलते हो, और बाकी सब क्या होगा मेरे मित्रों। इसलिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट इनमें पिछड़ा जाति के प्रति प्यार नहीं है। कांग्रेस की सत्ता होती थी तो एक कोटे से एसटी मंत्री होगा, ज्यादा से ज्यादा एक एमओएस साहब बना देगा। किंतु मैं आज गर्व करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 8 मंत्री केंद्र में बना के रखा है एसटी समाज से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से बुहाई रोका नहीं। हमारे 2014 के पहले जब कांग्रेस के सरकार चलते थे, उससे 70% ज्यादा एसटी बजट हमने बढ़ाया, 70 भाग ज्यादा बढ़ाया हमने एसटी के लिए बजट। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब बने हैं मेरे मित्रों, और नॉर्थ ईस्ट के लिए लगभग 56,000 करोड़ रुपए के बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रस्तुत किया है मेरे मित्रों। सिर्फ वही मोदी जी का शेष नहीं है, हर जगह पे किस तरीके से जनजाति को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन लोगों को किस तरीके से स्वास्थ्य का व्यवस्था किया जा सकता है, हर दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने काम किया है मेरे मित्रों। लगभग 2 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड देने का, 2 करोड़ एसटी भाई बहनों को आयुष्मान भारत का कार्ड देने का काम 5-5 लाख का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है मेरे मित्रों। इसलिए मैं जनजाति भाई बहन के प्रति मेरा निवेदन है, ये कोई साधारण निर्वाचन नहीं है।
ये नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के निर्वाचन है। मेरे मित्रों, आज नरेंद्र भाई मोदी जी को सिर्फ देश नहीं दुनिया मानता है। और मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था और मोदी जी ने वो करके दिखाया। आज हम जात पात पंथ पे नहीं बढ़ते। मोदी जी ने 4 जाति का नाम लिया। ये 4 जाति क्या है? किसी ने हिम्मत नहीं किया, क्योंकि जात के राजनीति करते थे कांग्रेस, कम्युनिस्ट तो यूनियन करते करते और भी छोटा करके राजनीति करके बांटने का काम कम्युनिस्ट और कांग्रेस इंग्रेज ने किया। नरेंद्र भाई मोदी जी ने बोले मेरे पास तो 4 ही जाति है, एक जाति महिला, एक किसान, एक गरीब और एक नौजवान। ये 4 जाति मेरे पास है मेरे मित्रों। इससे मेरे सब लोग समाहित हो जाते हैं मेरे मित्रों। किसी प्रधानमंत्री ने ये बात कभी नहीं कहा, इसलिए मैं बोलता हूं नरेंद्र भाई मोदी बोलता है सबका साथ सबका विकास, और काम के माध्यम से भी दिखाया। मैं पूछूं तो जल जीवन मिशन के माध्यम में हर घर में जल देने का काम कोई भी पार्टी करे, कांग्रेस करे, सीपीएम करे, सबके घर में जल देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है मेरे मित्रों। हर घर में मकान देने का काम, हर घर में शौचालय देने का काम, हर घर में गैस का चूल्हा देने का काम, हर घर में बिजली देने का काम, हर घर के सामने रास्ता बनाने का काम, हर घर के सामने नेशनल हाईवे बनाने का काम, हर घर में 5 किलो करके फ्री चावल देने का काम, हर घर में हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम, हर घर में बिजली देने का काम, हर घर में रोजगार देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया मेरे मित्रों। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ 2 MP बनाने का लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई 2 MP बनाने का लड़ाई नहीं है मेरे मित्रों। ये लड़ाई किसकी लड़ाई है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है और भारत को दुनिया के सबसे नंबर 1 प्रदेश बनाना है। क्योंकि भारत जब नंबर 1 बनेगा तो हमारे सामने जो बैठे हैं आप भी नंबर 1 बनेंगे। भारत का इनकम जब बढ़ेगा तो आपका भी रोजगार बढ़ेगा मेरे मित्रों। क्योंकि इसीलिए हमको नरेंद्र भाई मोदी चाहिए मेरे मित्रों। मैं आशा करता हूं 24 লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনে আমরা দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করব। আমরা দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাকে দেখতে চাই? আরে আওয়াজ थोड़ा कम है। আমরা দেশের প্রধানমন্ত্রী কাকে দেখতে চাই? কাকে দেখতে চাই? কাকে দেখতে চাই? আজকে মোদিজিকে আমরা দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই। আমরা মোদিজিকে কেন দেশের প্রধানমন্ত্রী দেখতে চাই? তার একটাই কারণ, একটাই লক্ষ্য, যে প্রায় 140 কোটি ভারতবর্ষের মানুষের যে গ্যারান্টি, সেই গ্যারান্টি হলো আমাদের নরেন্দ্র মোদিজি। আর এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের এত জনজাতিদের বিকাশের জন্য আমাদের মোদিজি এত আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তার জন্য আমাদের দরকার আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদিজিকে আমরা চাই। সেই সংকল্প নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। আজকে আমি খুব আনন্দিত যে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যে আজকে আমার জনজাতি ভাইয়েরা বোনেরা সম্মিলিতভাবে আজকে আগরতলার রাজপথে বেরিয়ে প্রমাণ করেছেন যে জনজাতিরা ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে রয়েছে। আগেও ছিল, এখনো আছে, আগামী দিনেও থাকবে। সেই সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন। আমি আপনাদেরকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। এত তপ্ত রৌদ্রের মধ্যেও আপনারা আগরতলা রাজপথে মিছিল করে আপনারা এই সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন। আমি এখানে আমার মঞ্চে আমার মন্ত্রী থেকে শুরু করে আমার এমএলএরা, এমডিসিরা, আমার জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেববর্মা, ভূমিকা, আমাদের ডেভিড দেববর্মা, সবাই মিলিত প্রচেষ্টায় আজকে এই সভাকে আপনারা সাফল্যমণ্ডিত করেছেন। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখি যে আমাদের একটাই সংকল্প, যে 2023-এর বিধানসভা নির্বাচন 2024-এ আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে চাই। আর সেই সংকল্পের সাথে সাথে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে 2টি আসন রয়েছে, একটা পূর্ব এবং পশ্চিম। 2টি আসনেই অলরেডি আপনারা জানেন আমাদের 2 জন প্রার্থী ঘোষণা হয়ে গেছে। একজন আমাদের পদ্মফুলের নির্বাচনে লড়ছেন আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে বিপ্লব কুমার দেব, আর পূর্ব আসনে আমাদের প্রার্থী হয়েছেন কীর্তি সিং দেববর্মা, যিনি রাজ পরিবারের সদস্য এবং উনি ছত্তিশগড়েরও একটা রাজ পরিবারে ওনার বিবাহ হয়েছে। তো কাজে আমাদের নৈতিক ধর্ম
যে আমরা সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে আমরা এই দুটি আসন থেকেই আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্ম ফুল ফুটিয়ে মোদিজির হাতকে শক্তিশালী করব, সেই সংকল্প নিয়ে কাজ করতে হবে। স্বাধীনতার পর থেকে আমরা যদি দেখে আসি, এই ত্রিপুরা রাজ্যে এই জনজাতিদের হাতিয়ার করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে তাদের নিয়ে রাজনীতি করেছে। প্রকৃত যদি উন্নয়ন হয়ে থাকে, আমি বলবো ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠার পর জনজাতি বিকাশের জন্য প্রকৃত কাজ শুরু হয়েছে। জিজ্ঞেস করবেন যারা জনজাতি বিদ্বেষী কথা বলে যে ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতি বিরোধী, কিন্তু আমরা জানি যে এই রাজ্যে জনজাতিদের বিকাশের মাধ্যমে এই রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব। 25 বছর আমরা স্লোগান শুনেছি, ইনকলাব জিন্দাবাদ, আমরা খাবো তোমরাবাদ। আর এই 25 বছরের স্লোগান ভারতীয় জনতা পার্টি পরিবর্তন করেছে, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস আর সবকা প্রয়াস নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করছে। জিজ্ঞেস করবেন যে 23 বছর ধরে টানা এই রাজ্যের বুকে রিয়াং শরণার্থীরা মিজোরাম থেকে বিতাড়িত হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের শরণার্থী হয়ে তারা এখানে বসবাস করত। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার তাদেরকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করেছে। জনজাতি এলাকায় যারা জনজাতি ছাত্র ছাত্রীরা রয়েছেন তারা যাতে শিক্ষার আলো থেকে দূরে থাকে তার প্রয়াস ওই কমিউনিস্টরা, কংগ্রেসরা, তারা বিভিন্ন আঞ্চলিক দল সেটা করেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসার পর এই রাজ্যে 18টি একলব্য বিদ্যালয় যাতে জনজাতি ছাত্র ছাত্রীরা যাতে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয় তার ব্যবস্থা করেছে। বন্ধুগণ, পানীয় জল থেকে শুরু করে আমাদের রাস্তাঘাট জনজাতি এলাকায় বিকাশের জন্য আমাদের এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার কাজ করছে। 4.5 বছর আমাদের বিপ্লব দা সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, একটাই লক্ষ্য ছিল জনজাতি এলাকায় ডেভেলপমেন্ট কিভাবে হয়। এবং আপনারা মনে রাখবেন যে উনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর উনার যে প্রথম সফর, সেই সফর শুরু হয়েছিল সেই প্রত্যন্ত গন্ডাছড়ার গ্রাম থেকে। সেদিন থেকে ওনার সরকারি সফর শুরু করেছেন। তদ্রূপ আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বে আজকে জনজাতি বিকাশের জন্য, জনজাতি কল্যাণের জন্য আজকে 12টি যে ব্লক রয়েছে আমাদের, যেখানে জনজাতি অংশের মানুষ যেখানে বেশি বসবাস করে, সেই 12টি ব্লককে ইন্সপিরেশন ডি ব্লক ঘোষণা করে সেখানে আর্থিক প্যাকেজ দেওয়ার ঘোষণা আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি সেটা চিন্তা ভাবনা করেছেন। আজকে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত যাতে গরিবরা চিকিৎসা করতে পারে সমাজের প্রত্যেকটা অংশের মানুষের জন্য মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে তাদের চিকিৎসার দায়ভার রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি কাঁধে তুলে দিয়েছেন। সেটা হলো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সংকল্প। আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে কীর্তি সিং দেববর্মা, সবাই একবার দাঁড়িয়ে ওনাকে স্বাগত জানান। তো এই ধরনের মানসিক চিন্তাধারা এই ধরনের পার্টির, এবং এটাকে বললাম আমরা কি অশুভ শক্তি। আমরা নিজেরা দেখেছি কিভাবে কংগ্রেসের ঘর বাড়ি, রেপ, অগ্নিসংযোগ, খুন, সন্ত্রাস এই সিপিএমরা করেছে। আশ্চর্য লাগে এখন দুটো একসাথে মিলেছে। সিপিএম এর অফিস থেকে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ বেরোয় আর কংগ্রেসের অফিস থেকে সিপিএম এর ফ্ল্যাগ বেরোয়। অদ্ভুত। আমি বিধানসভায় বলেছি উপরে গিয়ে কি জবাব দেবেন, উপরে গিয়ে কি জবাব দেবেন? 3 জন বিধায়ক ওরা মাথা হেড করে নিচে বসে আছে, মাথা উত্তর দিতে পারেনি ওরা। আরে মিনিমাম তো এই একবার চিন্তা করুন কি জবাব দেবেন আপনার? না, ওই গদির উপর চিন্তা কি করে চেয়ারে বসবে। মানুষের উন্নয়ন ইম্পর্টেন্ট না, নিজের উন্নয়ন ইম্পর্টেন্ট। বেস্টেড ইন্টারেস্ট ওরা কাজ করে। অদ্ভুত। একটা তো হচ্ছে খুন সন্ত্রাসের একটা পার্টি, আর একটা পার্টি হচ্ছে উচ্ছৃঙ্খলতার পার্টি কংগ্রেস। আমরা দেখেছি কংগ্রেস ভবনের সামনে কয়েকটা চেয়ার পেতে ওই সমস্ত মুইসেন্স কথাবার্তাই তো। একজন লিডার গেল, ওকে ধরে কিছু ঢেলে দিল ওর মাথার মধ্যে। দিল্লি থেকে কোনো লিডার আসলে এক গ্রুপ গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে এই সংস্কৃতিই নেই। যখন যাকে যে দায়িত্ব দেবে সেটা মেনে নিতে হবে। এই হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এখানে মুখ্যমন্ত্রীকে কে কোন এমপি কে আনইম্পর্টেন্ট। এখানে আমরা সবাই কার্যকর্তা, আমরা সবাই মিলে আমরা চাই বারবার আমরা জনজাতি গোষ্ঠী জাতি জনজাতি মিলে এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা যাতে আমরা তৈরি করতে পারি সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আমরা এর মধ্যে আপনারা জানেন 2019 সাল আমাদের প্রখ্যাত রসম যন্ত্র শিল্পী
শ্রী থাঙ্গাডালকে আমাদের কি দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি? পদ্মশ্রী দিয়েছে। 2020-তে বেনিচন্দ্র জমাতিয়া পদ্মশ্রী দিয়েছেন। 2021 সালে সত্যরাম রিয়াং পদ্মশ্রী দিয়েছেন। 2023 সালে এনসি দেববর্মা মরণোত্তর এবং বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন। এবং 2024 সালে আবার দেখুন চিত্তরঞ্জন দেববর্মা এবং স্মৃতি রেখা চাকমাকে দেওয়া হয়েছে। আপনারা বলুন কোন সরকার, কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাড়া কে ওনাদেরকে এই জনজাতিদের সম্মান দিয়েছে? আজ পর্যন্ত তো আমরা শুনিনি। এই 2019 থেকে শুরু হয়েছে, আজকের তারিখ পর্যন্ত জনজাতিদের সম্মান দিচ্ছে। তো একবার আপনারা বলবেন না ওদের গেলে ভোটের জন্য যখন যাবেন তখন জিজ্ঞেস করবেন যে কিভাবে আপনারা সম্মান দিয়েছেন, মিথ্যা কথা কেন বলেন? সেই বিদেশির চিন্তা ভাবনা নিয়ে আপনারা আসছেন এখানে, আর আমাদের দেশে ভারতবর্ষে যে দেশীয় চিন্তাধারা, সেই চিন্তাধারায় এই ভারতীয় জনতা পার্টি একাত্ম মানববাদের পার্টি। এখানে আমার কালকেও একবার এক একটা কথা মনে হয় যে কৃতিজি বলছিলেন যে উনার বাড়িতে প্রায় 100টা গাই উনি পালেন জসিমাদিন, এবং বলে আমি এখানে এসেছি, আমি চিন্তা করছি ওই গাইগুলোর কি অবস্থা। মা হিসাবে উনি কাজ করেন, আমি ওনার থেকে শুনতে পেলাম। তো এই ধরনের মানসিকতা নিয়ে আমরা চলতে চাই। আমরা এর মধ্যে আপনারা দেখেছেন যে গড়িয়া পূজার একদিনের ছুটি ঘোষণা ছিল, আমরা এটা 2 দিনের ঘোষণা করেছি যাতে আরো বেশি করে এটাকে পালন করতে পারি। আমরা ত্রিপুরা ট্রাইবাল রিসার্চ অ্যান্ড কালচারাল ইনস্টিটিউট কাম মিউজিয়াম আমরা করেছি লেম্বুচড়াতে, কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে, সেখানেও কাজ চলছে। আমরা বনধন যোজনায় 57টি বনধন বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করেছি, এর মধ্যে আরো বেশি করে যাতে আরো করা যায় তার ব্যবস্থা আমরা করছি। বনজ যে উৎপাদিত সামগ্রী সেটা যেন বিক্রি করা যায় সেই ব্যবস্থা করছি। স্পেশাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ ফর ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট ইন ত্রিপুরা আন্ডার NLFT, এই যে প্রকল্প ভারত সরকারের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায়, তার জন্য 100 কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। চিফ মিনিস্টার রাবার মিশন 2021-22 সালে শুরু হয়েছিল, তাতে করে আমাদের যারা জনজাতি ভাইয়েরা আছেন, বোনেরা আছেন, তারা কাজের সুযোগ হয়েছে। আমাদের এর মধ্যে আপনারা শুনেছেন যে সাপ্লিমেন্টারি এডুকেশন ফর এলিমেন্টারি ক্লাসেস 2022 প্রকল্প, সেটা চালু করা হয়েছে। তাতে করে 413টি জনজাতি ভাই বোনদের জন্য, তার মধ্যে 10,000 সেটা চালু করা হয়েছে। 10,131 জন ছাত্রছাত্রী তাদের কোচিং দেওয়া হচ্ছে। আইটি ভিত্তিক টেলি এডুকেশনের জন্য জনজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রী নিবাসে 400 জন ছাত্রীদের প্রত্যেককে একটি করে ট্যাব দেওয়া হয়েছে। আপনি কেউ দেন? আমার মনে আছে যখন প্রথম আমি 3 দিনের অফিসিয়ালি আমি 3 দিনের রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে গিয়েছিলাম আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর আগে, সেখানে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। হঠাৎ করে আমি যখন শপথ নিলাম, আমাকে পরের দিন বললেন যে আপনাকে ডাললং কমিউনিটি সম্পর্কে বলতে হবে। কি বিষয়? আমার কিছু আইডিয়া ছিল না। বলছে না, ওদের যে ট্রাইবেল লিস্টের মধ্যে ওরা ট্রাইবেল হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হবে। আমি এদিক সেদিক থেকে প্রায় 1-1.5 ঘন্টার মধ্যে আমার সময় ছিল, আমি খবর নিয়ে সেখানে আমি জোরালো বক্তব্য রাখলাম। এবং আমার সেদিন এরকম মনে হচ্ছিল যে আই রিপ্রেজেন্ট দ্য ডাললং কমিউনিটি, দ্য ট্রাইবাল পিপল অফ ত্রিপুরা। এবং সেদিনই কিন্তু বিলটা পাস হয়ে গেল। আমাদের মধ্যে তো এরকম ভাবনা নেই যে কে বাঙালি কে ট্রাইবেল, আমরা সবাই এক মানসিকতার লোক। আমাদের মধ্যে বিভেদের বারবার চেষ্টা করা হচ্ছে, হ্যামারিং করা হচ্ছে আমাদের মধ্যে, যেভাবে হোক বিভেদ সৃষ্টি করে। আমাদের মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন, ওনার সময় উনি আমাকে যখন বলেছেন আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে ওয়ার্ক বানিয়া, ওনার সময় সেটা শুরু হয়েছে, পিকারি বিজনেস। তাছাড়া বুনিয়া বানিয়া গোটারি বিজনেস, সেটাও আমরা 2টো প্রকল্প আমরা জনজাতিদের জন্য আমরা শুরু করেছি। আমাদের মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সময়ে আমরা যখন জনজাতি যারা সমাজপতিরা, তাদেরকে 2,000 টাকা করে আমরা তাদের সম্মান আমরা দিয়েছি। কে দিয়েছে এর আগে? কেউ দিয়েছে আপনাদের? শুনেছেন কখনো? তো এটা তো ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্রিশিয়েট, ইউ হ্যাভ টু টেল দ্য পিপল। এটা একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির যারা সরকার, তারা একমাত্র এই ধরনের চিন্তা ভাবনা করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এই চিন্তাধারায় চলেন এবং সেই মার্গদর্শনে আমরাও সেইভাবে চলতে পারি। আমরা 18ই আগস্ট 2023-এ সমস্ত যারা জনজাতি যারা সমাজপতিরা ছিল তাদেরকে নিয়ে আমরা মিটিংও করেছি। আমরা সবসময় এর পরেও কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন লাস্ট এখানে আসেন,
আমাদেরকে বলা হয়, এখানে আজকে জেনারেল সেক্রেটারি আমাদের মাঝে আছে, যে সে তাকে যখন আমি বললাম সেই জনজাতি গোষ্ঠীর সবার সাথে যারা সমাজপতি তাদের সাথে উনি কথা বলেছেন, এখানে প্রি মেট্রিক পোস্ট মেট্রিক জনজাতিদের জন্য তাদের স্টাইপেন্ড দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আপনারা বায়োমেট্রিক্স অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। সমস্ত যে ছাত্রছাত্রীদের যে আবাসগুলো আছে সেখানে আধুনিকরণের ব্যবস্থা আমরা করেছি। সেখানে স্যানিটারি প্যাড ভেন্ডিং মেশিন দেওয়া হয়েছে, ইন্টারনেট সহ কম্পিউটার সেট দেওয়া হয়েছে, সিসিটিভি ক্যামেরাতে বসানো হয়েছে, স্মার্ট টিভির টাটা স্কাই দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন আলমারি, স্কুল ব্যাগ ইত্যাদি ওদেরকে সোলার ল্যাম্প দেওয়া হয়েছে, ফিল্টার ও ট্যাঙ্ক প্রদান করা হয়েছে এবং স্টিল কট দেওয়া হয়েছে, বিছানাপত্র দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই না, যারা জনজাতি ছাত্রছাত্রীরা আছেন গত 5 বছরে 15টি হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে জনজাতিদের জন্য এবং তা বর্তমানে চালু হয়েছে, আরো 27টি হোস্টেল নির্মাণের কাজ চলছে। বলুন তো এই কথাগুলো আপনারা বলবেন না? আমরা কলেজে যারা ছাত্রছাত্রীরা আছে 3টি ডিগ্রি কলেজ হোস্টেল তথা মহিলা কলেজ, আম্বেদকর কলেজ এবং গন্ডাছড়া সরকারি কলেজ হোস্টেলের আমরা সেটা উদ্বোধন করেছি। সেখানে 2টি কলেজ হোস্টেল যথা আম্বেদকর কলেজ, ফটিকরা এবং গন্ডাছড়া সরকারি, সেটাও চালু করেছি আমরা। এর মধ্যে এখানে আপনারা শুনেছেন আমাদের পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন যে একলব্য স্কুল প্রায় 17টা, একলব্য স্কুল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল 17টার মধ্যে আমাদের, আমি শুনলাম যে এর মধ্যে 21টাও নাকি আমাদের সেই অন প্রিন্সিপাল আরো বাড়িয়েছে। তো 17টার মতো কাজ চলছে, 4টা অলরেডি কাজ শুরু, মানে অলরেডি পড়াশোনা শুরু হয়ে গেছে। আমাদের এখানে যে বিষয়টা নিয়ে প্রায় এসে কথাবার্তা বলেন যে আমাদের 2022-23 অর্থ বছরে এডিসির জন্য আমরা 619 কোটি 26 লক্ষ টাকা আমরা বাজেটে 22-23 আমরা রেখেছি। সেটাকে বাড়িয়ে এবার 650 কোটি 94 লক্ষ টাকা আমরা করেছি। 2023-24 অর্থ বছরে এডিসির জন্য গত বছর থেকে বাড়িয়ে আমরা 672 কোটি থেকে 72 কোটি 64 লক্ষ টাকা করেছি। এখানে সাবপ্লেন নিয়ে আজকে একটা নিউজ পেপার আমি দেখছিলাম, সাবপ্লেন নিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম। 2022-23 অর্থ বছরে ট্রাইবেল সাবপ্লেনে বাজেট বরাদ্দ ছিল 4,720 কোটি 40 লক্ষ টাকা। 2023-24 অর্থ বছরে ট্রাইবেল সাবপ্লেনে বাজেট বরাদ্দ হয়েছে 5,608 কোটি 73 লক্ষ টাকা, যা গত বছর থেকে প্রায় 18.82%। আপনারা সবাই জানেন যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সহায়তায় আমাদের প্রায় 1400 কোটি টাকা স্যাংশন হয়েছে। শুধুমাত্র শুধু ট্রাইবেল এরিয়াতে কাজ হবে। 1400 কোটি টাকা স্যাংশন হয়ে গেছে, ডিপিআরও বানানো হয়ে গেছে, কাজও শুরু হয়ে গেছে। কোন কোন জায়গার মধ্যে সেটা হবে তার উপরে, মানে আমি যদি এখানে বলি প্রচুর কাজ হচ্ছে, এখানে প্রচুর কাজ। কাজেই আমরা চাই যে এই যে 2টো ইলেকশন আমাদের হচ্ছে, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি বলবো আমার সাথে সবাই বলবেন, একটাই আমি বলবো যে ফির একবার, কি বলবেন আপনারা? ফির একবার, ফির একবার। সাউন্ড কম, আমিও বলতে হয় এখন এইভাবে, এটা রাজীব বাবু বেশি বলেন, কিন্তু আমি এখন বলছি ফির একবার। হচ্ছে না, ফির একবার, ফির একবার, ফির একবার। আমাদের 2জন ক্যান্ডিডেটের নাম কি? আরেকজনের নাম? কত পার্সেন্টেজ ভোট পাবে? সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, নমস্কার, জয় হিন্দ। এবং আমাদের পূর্ব লোকসভা আসনের মাননীয় প্রার্থী মহারানী কৃতি দেববর্মা মহোদয়, গতকাল ওনার সাথে প্রথম আমার কথা হয়। আমি তো ডাক্তার মানুষ, দেখলেই বুঝতে পারি, কি পালস দেখলেই বোঝা যায়। আমি আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমি কথা বলছিলাম যে স্পার্ক আমি দেখেছি গতকাল,
ওনার মধ্যে আমি বুঝে গেছি যে কেল্লা মানে ফতে 100%। তো আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মহারানী কৃতি দেববর্মা মহোদয়া, এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমতী শান্তনা চাকমা মহোদয়া, উপস্থিত যিনি বক্তব্য শুরুর আগেই মনে হচ্ছে যে এখনই বুঝে নেমে যাবে ফ্ল্যাগ নিয়ে একদম রাস্তায়, আর কেউ না আমাদের শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয়, ট্রাইবাল মিনিস্টার। আমাদের মাঝে তদ্রূপ ভাইস প্রেসিডেন্ট জনজাতি মোর্চার বিদ্যুৎ দেববর্মা, কথার আগেই মনে হয় এখনই ধরে ফেলি এরকম একটা অবস্থা একদম। এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী আমাদের ত্রিপুরা সরকারের এবং বর্তমান বিধায়ক, সবার প্রিয় এবং সজ্জন ব্যক্তি শ্রী রামপদ জমাতিয়াজি। আমাদের মাঝে বিধায়ক উপস্থিত আছেন মহিলা ফৌজি এবং জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেববর্মা এবং অমিত বক্সিত মহোদয়, এবং জনজাতি মোর্চার অন্যান্য যারা পদাধিকারীগণ এখানে উপস্থিত আছেন, এমডিসিরা এখানে উপস্থিত আছেন, অন্যান্য যারা এখানে জনপ্রতিনিধিরা আছেন, এবং আমার ভাই ও বোনেরা, মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে সত্যি একদিকে বলবো আমি আনন্দের দিন, আমি বলবো আমি যখন গাড়ি দিয়ে আসছিলাম, আমি যখন দেখছি আমাদের জনজাতি ভাই বোনেরা আসছে, তো একটা ভাত আমরা দেখি না অনেক সময়, ভাত আমরা যখন রান্না করি একটা ভাত টিপলে নাকি বোঝা যায় সব ভাত ফুটেছে কিনা। তো যে পদ্ধতিতে আসছে মনে হচ্ছে যে যেটা আমি বললাম একটু নিশ্চিন্ত দুটো সিটেই আমরা জিতবো, এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমরা দুটো এখান থেকে 2 আসনে আমাদের পদ্মফুল চিহ্নে মহারানী কৃতিজি দাঁড়াচ্ছেন, এবং আমাদের এখানে আমাদের সবার প্রিয় বিপ্লবজি দাঁড়াচ্ছেন, দুটোতেই আমরা জিতবো, এর মধ্যে দুমত নেই। এটা খুবই আনন্দিত আমি আজকে আপনাদের দেখে। আমি বারবার যে কথাটা সবসময় বলি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন অ্যাক্ট-ইস্ট পলিসি। কি বলছেন অ্যাক্ট-ইস্ট পলিসিতে? যতক্ষণ ধরে নর্থ ইস্ট ডেভেলপ না করবে দেশ ডেভেলপমেন্ট হবে না। আমি এই জায়গার মধ্যে আরেকটা জিনিস জুড়ে দিয়েছি কিছুদিন আগে, যতক্ষণ ধরে জনজাতিদের উন্নয়ন না হবে ত্রিপুরাও ডেভেলপমেন্ট হবে না, এবং সেই বিষয়ে আমাদের সরকার কাজ করছে এখানে। এবং আমরা কারোর এতদিন ধরে আমাদের ফরমার চিফ মিনিস্টার বলেছেন যে কিভাবে অপারেশন এন্ড সাপ্রেশন করে রেখেছিল জনজাতিদের, ভোট বাক্সের মতো ওরা চিন্তা করতো যে কিভাবে ওনাদেরকে খালি ভোট, এরপর ভোট চলে গেলে ভুলে যাওয়া। এবং আমাদের সরকার সেই দিশায় আমাদের কাজ করে না, আমরা সত্যিকারের অর্থেই মানুষের জন্য আমরা কাজ করি। আপনারা যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তা বিপ্লবজি বলেছেন যে ত্রিপুরাতে প্রথম যে এয়ারপোর্ট 1942 সালে, প্রায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে, তখন ত্রিপুরাতে সিঙ্গারবিল এয়ারপোর্ট নামে এটা পরিচিত ছিল। সিঙ্গারবিল, আমরা কোথায় যাচ্ছ? সিঙ্গারবিল। এই সিঙ্গারবিল পরবর্তী সময় আগরতলা এয়ারপোর্ট হয়, এবং সেই আগরতলা এয়ারপোর্ট এবং পরবর্তী সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে এখানে আমাদের এবং যে এই সিঙ্গারবিল যে এয়ারপোর্ট কে বানিয়েছিলেন? আধুনিক ত্রিপুরার যিনি রূপকার আমাদের মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর, এবং ওনাকে সম্মান দেওয়ার জন্য এটা নামকরণ করা হয়েছে মহারাজা বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট। আপনারা জানেন পরবর্তী সময়ে আবার সেখানে মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হয়েছে, এত খুব সুন্দর। নর্থ ইস্টের মধ্যে কি অন্যান্য বহু জায়গার তুলনায় ইট ইজ সাপোজ টু বি দ্য বেস্ট এয়ারপোর্ট ইন নর্থ ইস্টার্ন রিজন, ইভেন ফ্রম আদার স্টেটস অফ ইন্ডিয়া, ইফ আই এম নট রং। তো এইরকম একটা আমরা গর্বের সাথে এখন বলতে পারি, মানুষ যখন বাইরের থেকে আসে এয়ারপোর্টে যখন নামে বলে আরে এত সুন্দর একটা এয়ারপোর্ট কি করে সম্ভব। আমার মনে আছে কালকে যখন কৃতিজির সাথে দেখা হচ্ছিল, আপনাদের অনেকের হয়তো জানেন না, আমি তখন ক্লাস 7 আর 8 পড়ি। আমি আমার বাবার সাথে মহারাজা কিরিট বীর বিক্রমের কাছে 2-3 বার গেছি, অন্য কোনো কারণে আমরা যেতে হয়েছে, এবং খুব বন্ধুত্ব ছিল বাবার সাথে। এন্ড হি ওয়াজ সো হ্যান্ডসাম। আমি ওনাকে বলছিলাম
মানে তৎকালীন সময়ে এত মানে বিদ্বান ব্যক্তি, আমি বলবো লাইব্রেরিতে পড়ে থাকতো, খুব পড়াশোনা করতেন, এত সুন্দর ব্যক্তিত্ব তৎকালীন সময়ে। যারা আপনারা প্রদীপ কুমারের বই দেখেছেন কিনা আমি জানি না, প্রদীপ কুমার এত সুন্দর ব্যক্তি, একদম প্রদীপ কুমারের মতো দেখতে, একদম স্টাইলিস্ট। আমি ওনাকে কালকে বলছিলাম, এবং এতদিন বাদে উনারই কন্যা আমাদের মাঝে এসছেন, এবং দ্য ওয়ে শি অলরেডি প্লেসড হার ভয়েস রিয়েলি প্রেজ ওয়ার্দি। আর বললাম তো, আমি বললাম যে ত্রিপুরার ফিউচার ইজ ব্রাইট, আগামী দিন আমাদের ভবিষ্যৎ খুবই সুদিন আমাদের আসছে। আমার মনে হয় এখানে আমরা সবাই জানেন যে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের যে 19শে আগস্ট আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সময়ে সেটা হয়েছে, সেখানে উনার জন্মদিনকে উনাকে সম্মান দেওয়ার জন্য আমরা এটাকে ছুটি ঘোষণা করেছি 19শে আগস্ট, সবাই আপনারা জানেন। শুধু তাই নয়, আমরা ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করার জন্য টিটিআইডিসির নাম যাতে চেঞ্জ হয় তার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি। আমার ঠিক বাড়ির সামনেই একটা আইসোলেটেড একটা এরিয়া ছিল কামানচৌনির পাশে, এটার নাম গোত্রহীন। আমরা ছোটবেলায় দেখতাম এখানে 0 মাইল, তখন মাইল হতো, মাইল হিসাবে বলতো, কিলোমিটার বলতো না। তো সেইটার কিন্তু নাম কেউ বলতো না, এটা কি আইল্যান্ড। কামানচৌনি তো ঠিক আছে, কিন্তু এটাকে কেউ বলতে পারতেন না। যখন আমার সুযোগ এলো, আমি বললাম যে আমি দেখেছি এটাকে। আর মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরের যে কার্য আমরা দেখেছি, সমস্ত আগরতলা শহরটাকে কিভাবে সাজিয়েছেন, তখন সেটা আমরা ডিসিশন নিলাম ক্যাবিনেটে যে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের নামে এটা শুরু করব। আর যে 0 মাইল ফলকটা সেটাকে উঠিয়ে সেটাকে সুন্দর একটা অবস্থা আমরা সেখানে ওনার বর্মমূর্তিও প্রতিষ্ঠিত করেছি, এবং 0 যে মাইল যে ফলক সেটাকেও উঠিয়েছি। তো আমরা সম্মান দিতে জানি সত্যিকারের অর্থে। এর আগে কমিউনিস্টদের আপনারা দেখেছেন এখানের মধ্যে বসে জিন্দাবাদ, আমি নিজে দেখতাম এই আইল্যান্ডের মধ্যে বসে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ এগুলি করতো। ত্রিপুরাতে বহু কলকারখানা ছিল, সমস্ত শ্রমিকের মধ্যে মালিকের সাথে ওদের বিভেদ, এদের পার্টির নামই হচ্ছে বিভেদকারী পার্টি, মানে ডিভিশন করার কাজই হচ্ছে ওদের, জাতি জনজাতির মধ্যে বিভেদ করার কাজই হচ্ছে ওরা আলাদা করে রাখে। ওরা সব সময় ইলেকশন লড়ে 20টা সিটের পরে কাউন্ট করতো যে 20টা আমরা কনফার্ম, আমাদের ভুল বুঝাতো। আমাদের সাথে বিভেদ পার্টি, মালিককে তো শেষ, কারখানাও শেষ, শ্রমিকও শেষ, আর যে নেতাগুলো আছে কেনে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়ে গেছে। আমার নিজের চোখে দেখা, ওই আইল্যান্ডের মধ্যে কিন্তু জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করতো। কোনোদিন এই চিন্তা ভাবনাও করিনি যে এটাকে একটু সুন্দর করি, আমাদের মহারাজার নামে এই জায়গাটার একটা নামাঙ্কিত করি, সেই কোনো ধরনের চিন্তা নেই। আপনারা সবাই জানেন অ্যাসপিরেশনাল ব্লক, 12টি অ্যাসপিরেশনাল ব্লক আমরা ঘোষণা করেছি। অ্যাসপিরেশনাল ব্লক মানে কি? ধলাই জেলাটা সবচেয়ে বেশি করে, আমরা অ্যাসপিরেশনাল ব্লক বেশি ধলাই জেলাতে আছে। সেখানে আমাদের 10% যে কোনো বাজেট হয়, সেই বাজেটের 10% সেখানে উন্নয়নের জন্য, জনজাতিদের এলাকা, বিভিন্ন রাস্তাঘাট, যে কোনো বিষয় হোক 10% যাতে উন্নয়ন হয় সেই দিকে আমরা কাজ করেছি। এডিসিতে আমাদের আসন সংখ্যা 28টা, আর 2টো হচ্ছে নমিনেটেড। এই 28টা কিন্তু আমাদের এখানে আমরা জানি যে 19টা জাতি জনজাতি গোষ্ঠী আছে, এর মধ্যে সাব ট্রাইবস আছে, তাদের সবার কিন্তু মানে রিপ্রেজেন্টেশন হয় না। তার জন্য যাতে 50টা সিট আসন সংখ্যা আরো বাড়ে, তার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি। এখানে অলরেডি বলা হয়েছে, আমি রিপিট করতে চাই না, ব্রুরিয়ান শরণার্থী আপনারা সমান জানেন, কোয়াড্রিপার্টাইট, সেটা আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সময় সেটা হয়েছে। কত 23 বছর ধরে এদের যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা, কত কিছু, কেউ কিছু কোনো দিন চিন্তা করেনি। আর আজকে গিয়ে আমরা তার সমাধান করলাম, তাদের সেটেলমেন্ট হয়েছে। 12টা জায়গার মধ্যে আমরা সেটেল করে দিচ্ছি যাতে ত্বরান্বিত হয়। তার জন্য বারবার আমরা কয়েকবার আমি গেছি দিল্লিতে, সেখানে গিয়ে প্রেজেন্টেশন দিয়েছি। আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি আমাকে ওনার যে ফিলিংস আমি বলছি, যখন বললাম যে এরকম এরকম ব্যাপার চেষ্টা করছি যাতে যায়, এরকম বলে আরে আর ये लोग तो हमारा ही आदमी है। মানে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম যে আমরা মানে ভাগ্যবান যে এই ধরনের লিডার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সবসময় বলেন। আজকে যেই কারণে রাষ্ট্রপতি আমাদের প্রথম জনজাতি গোষ্ঠীর রাষ্ট্রপতি বানিয়েছেন আমাদের দেশে, ভাবা যায় কোনোদিন? সবাই বলে জনজাতিদের জন্য এই ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার দেখে না। এখন কিন্তু মানুষ বুঝতে পারছে। আমাদের সাথে আইপিএফটি আমাদের সাথে সরকারে ছিল,
এখন দেখুন কারা আমাদের সাথে এসছে, মতাও আমাদের সাথে চলে এসছে। অর্থাৎ কি বুঝতে পারছে যে একমাত্র প্রধানমন্ত্রীজির হাত ধরেই জনজাতিদের উন্নয়ন হবে। এখন একাকার হয়ে গেছি আমরা সবাই মিলে। আর ওই আঙ্গুর ফল টকের ঘটনাটা আমার এখন মনে হচ্ছে, এখন তো বলতে পারবো না। ওই যে লাফাচ্ছিল নামটা বললে আবার বলবে যে এটা কিরকম নাম বলছেন আপনি, ওই জীবটার নাম আমি বললাম না, কিন্তু যখন আঙ্গুর ফল পেল না তখন বলছে আঙ্গুর ফল টক। নিজেরা যখন বারবার এই মথার সাথে, ত্রিপুরা মথার সাথে কথা বলছিলে খুব করে, আমরা তো দেখতাম তোমরা প্রায় মিটিং টিটিং করতে, তো তোমাদের উপর বিশ্বাস নেই ওদের, এবং এদের কারণে ইনডাইরেক্টলি ওরা যে মানে কয়েকটা সিট জিতেছে একমাত্র তাদের কারণে। আজকে বলছে না, ওদের এগেনস্টে বলা শুরু করেছে। তো এই ধরনের মানসিক চিন্তাধারা, এই ধরনের পার্টির, এবং এটাকে বললাম আমরা কি অশুভ শক্তি। আমরা নিজেরা দেখেছি কিভাবে কংগ্রেসের ঘর বাড়ি, রেপ, অগ্নিসংযোগ, খুন, সন্ত্রাস এই সিপিএমরা করেছে। আশ্চর্য লাগে এখন দুটো একসাথে মিলেছে। সিপিএম এর অফিস থেকে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ বেরোয়, আর কংগ্রেসের অফিস থেকে সিপিএম এর ফ্ল্যাগ বেরোয়। অদ্ভুত। এবং আমাদের পূর্ব লোকসভা আসনের মাননীয় প্রার্থী মহারানী কৃতি দেববর্মা মহোদয়, গতকাল ওনার সাথে প্রথম আমার কথা হয়। আমি তো ডাক্তার মানুষ, দেখলেই বুঝতে পারি, কি পালস দেখলেই বোঝা যায়। আমি আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমি কথা বলছিলাম, যে স্পার্ক আমি দেখেছি গতকাল ওনার মধ্যে, আমি বুঝে গেছি যে কেল্লা মানে ফতে 100%। তো আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মহারানী কৃতি দেববর্মা মহোদয়া, এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমতী শান্তনা চাকমা মহোদয়া উপস্থিত, যিনি বক্তব্য শুরুর আগেই মনে হচ্ছে যে এখনই বুঝে নেমে যাবে ফ্ল্যাগ নিয়ে একদম রাস্তায়, আর কেউ না, আমাদের শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয়, ট্রাইবাল মিনিস্টার। আমাদের মাঝে তদ্রূপ ভাইস প্রেসিডেন্ট জনজাতি মোর্চার বিদ্যুৎ দেববর্মা, কথার আগেই মনে হয় এখনই ঘরে বেরিয়ে, এরকম একটা অবস্থা একদম। এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের এবং বর্তমান বিধায়ক, সবার প্রিয় এবং সজ্জন ব্যক্তি শ্রী রামপদ জমাতিয়াজি। আমাদের মাঝে বিধায়ক উপস্থিত আছেন মহিলা ফৌজি, এবং জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেববর্মা এবং অমিত বক্সিত মহোদয়, এবং জনজাতি মোর্চার অন্যান্য যারা পদাধিকারীগণ এখানে উপস্থিত আছেন, এমডিসিরা এখানে উপস্থিত আছেন, অন্যান্য যারা এখানে জনপ্রতিনিধিরা আছেন, এবং আমার ভাই ও বোনেরা, মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে সত্যি একদিকে বলবো আমি আনন্দের দিন, আমি বলবো আমি যখন গাড়ি দিয়ে আসছিলাম, আমি যখন দেখছি আমাদের জনজাতি ভাই বোনেরা আসছে, তো একটা ভাত আমরা দেখি না, অনেক সময় ভাত আমরা যখন রান্না করি একটা ভাত টিপলে নাকি বোঝা যায় সব ভাত ফুটেছে কিনা। তো যে পদ্ধতিতে আসছে মনে হচ্ছে যে, যেটা আমি বললাম, একটু নিশ্চিন্ত দুটো সিটেই আমরা জিতবো, এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমরা এখান থেকে 2 আসনে আমাদের পদ্মফুল চিহ্নে মহারানী কৃতিজি দাঁড়াচ্ছেন, এবং আমাদের এখানে আমাদের সবার প্রিয় বিপ্লবজি দাঁড়াচ্ছেন। দুটোতেই আমরা জিতবো, আমাদের দুমত নেই। এটা খুবই আনন্দিত আমি আজকে আপনাদের দেখে। আমি বারবার যে কথাটা সবসময় বলি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন অ্যাক্টিস্ট পলিসি। কি বলছেন অ্যাক্টিস্ট পলিসিতে? যতক্ষণ ধরে নর্থ ইস্ট ডেভেলপ না করবে, দেশ ডেভেলপমেন্ট হবে না। আমি এই জায়গার মধ্যে আরেকটা জিনিস জুড়ে দিয়েছি কিছুদিন আগে, যতক্ষণ ধরে জনজাতিদের উন্নয়ন না হবে ত্রিপুরাও ডেভেলপমেন্ট হবে না, এবং সেই বিষয়ে আমাদের সরকার কাজ করছে এখানে। এবং আমরা কারোর, এতদিন ধরে আমাদের ফরমার চিফ মিনিস্টার বলেছেন যে কিভাবে অপারেশন এন্ড সাপ্রেশন করে রেখেছিল জনজাতিদের ভোটের
ভোট বাক্সের মতো ওরা চিন্তা করতো যে কিভাবে ওনাদেরকে খালি ভোট, এরপর ভোট চলে গেলে ভুলে যাওয়া। এবং আমাদের সরকার সেই দিশায় আমাদের কাজ করে না। আমরা সত্যিকারের অর্থেই মানুষের জন্য আমরা কাজ করি। আপনারা যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তা বিপ্লবজি বলেছেন যে ত্রিপুরাতে প্রথম যে এয়ারপোর্ট 1942 সালে, প্রায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে, তখন ত্রিপুরাতে সিঙ্গারবিল এয়ারপোর্ট নামে এটা পরিচিত ছিল। সিঙ্গারবিল, আমরা কোথায় যাচ্ছ? সিঙ্গারবিল। এই সিঙ্গারবিল পরবর্তী সময় আগরতলা এয়ারপোর্ট হয়, এবং সেই আগরতলা এয়ারপোর্ট এবং পরবর্তী সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে এখানে আমাদের এবং যে এই সিঙ্গারবিল যে এয়ারপোর্ট কে বানিয়েছিলেন? আধুনিক ত্রিপুরার যিনি রূপকার, আমাদের মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর, এবং ওনাকে সম্মান দেওয়ার জন্য এটা নামকরণ করা হয়েছে মহারাজা বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট। আপনারা জানেন পরবর্তী সময়ে আবার সেখানে মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হয়েছে, এত খুব সুন্দর। নর্থ ইস্টের মধ্যে কি অন্যান্য বহু জায়গার তুলনায় ইট ইজ সাপোজ টু বি দ্য বেস্ট এয়ারপোর্ট ইন নর্থ ইস্টার্ন রিজন, ইভেন ফ্রম আদার স্টেটস অফ ইন্ডিয়া, ইফ আই এম নট রং। তো এইরকম একটা আমরা গর্বের সাথে এখন বলতে পারি, মানুষ যখন বাইরের থেকে আসে এয়ারপোর্টে যখন নামে, বলে আরে এত সুন্দর একটা এয়ারপোর্ট কি করে সম্ভব। আমার মনে আছে কালকে যখন কৃতিজির সাথে দেখা হচ্ছিল, আপনাদের অনেকের হয়তো জানেন না, আমি তখন ক্লাস 7 আর 8 পড়ি। আমি আমার বাবার সাথে মহারাজা কিরিট বীর বিক্রমের কাছে 2-3 বার গেছি, অন্য কোনো কারণে আমরা যেতে হয়েছে, এবং খুব বন্ধুত্ব ছিল বাবার সাথে। এন্ড হি ওয়াজ সো হ্যান্ডসাম। আমি ওনাকে বলছিলাম, মানে তৎকালীন সময়ে এত মানে বিদ্বান ব্যক্তি, আমি বলবো লাইব্রেরিতে পড়ে থাকতো, খুব পড়াশোনা করতেন, এত সুন্দর ব্যক্তিত্ব তৎকালীন সময়ে। যারা আপনারা প্রদীপ কুমারের বই দেখেছেন কিনা আমি জানি না, প্রদীপ কুমার এত সুন্দর ব্যক্তি, একদম প্রদীপ কুমারের মতো দেখতে, একদম স্টাইলিস্ট। আমি ওনাকে কালকে বলছিলাম, এবং এতদিন বাদে উনারই কন্যা আমাদের মাঝে এসছেন, এবং দ্য ওয়ে শি অলরেডি প্লেসড হার ভয়েস রিয়েলি প্রেজ ওয়ার্দি। আর বললাম তো, আমি বললাম যে ত্রিপুরার ফিউচার ইজ ব্রাইট, আগামী দিন আমাদের ভবিষ্যৎ খুবই সুদিন আমাদের আসছে। আমার মনে হয় এখানে আমরা সবাই জানেন যে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের যে 19শে আগস্ট আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সময়ে সেটা হয়েছে, সেখানে উনার জন্মদিনকে উনাকে সম্মান দেওয়ার জন্য আমরা এটাকে ছুটি ঘোষণা করেছি 19শে আগস্ট, সবাই আপনারা জানেন। শুধু তাই নয়, আমরা পিপরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করার জন্য টিটিএডিসির নাম যাতে চেঞ্জ হয় তার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি। আমার ঠিক বাড়ির সামনেই একটা আইসোলেটেড একটা এরিয়া ছিল কামানচৌনির পাশে, এটার নাম গোত্রহীন। আমরা ছোটবেলায় দেখতাম এখানে 0 মাইল, তখন মাইল হতো, মাইল হিসাবে বলতো, কিলোমিটার বলতো না। তো সেইটার কিন্তু নাম কেউ বলতো না এটা কি আইল্যান্ড। কামানচৌনি তো ঠিক আছে, কিন্তু এটাকে কেউ বলতে পারতো না। যখন আমার সুযোগ এলো, আমি বললাম যে আমি দেখেছি এটাকে। আর মহারাজা বীর বিক্রম কিশোরের যে কার্য আমরা দেখেছি, সমস্ত আগরতলা শহরটাকে কিভাবে সাজিয়েছেন, তখন সেটা আমরা ডিসিশন নিলাম ক্যাবিনেটে যে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের নামে এটা শুরু করব। আর যে 0 মাইল ফলকটা সেটাকে উঠিয়ে সেটাকে সুন্দর একটা অবস্থা আমরা সেখানে ওনার বর্মমূর্তিও প্রতিষ্ঠিত করেছি, এবং 0 যে মাইল যে ফলক সেটাকেও উঠিয়েছি। তো আমরা সম্মান দিতে জানি সত্যিকারের অর্থে। এর আগে কমিউনিস্টদের আপনারা দেখেছেন এখানের মধ্যে বসে জিন্দাবাদ, আমি নিজে দেখতাম এই আইল্যান্ডের মধ্যে বসে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ এগুলি করতো। ত্রিপুরাতে বহু কলকারখানা ছিল, সমস্ত শ্রমিকের মধ্যে মালিকের সাথে ওদের বিভেদ, এদের পার্টির নামই হচ্ছে বিভেদকারী পার্টি, মানে ডিভিশন করার কাজই হচ্ছে ওদের, জাতি জনজাতির মধ্যে বিভেদ করার কাজই হচ্ছে ওরা আলাদা করে রাখে। ওরা সব সময় ইলেকশন লড়ে 20টা সিটের পরে কাউন্ট করতো যে 20টা আমরা কনফার্ম, আমাদের ভুল বুঝাতো। আমাদের সাথে বিভেদ পার্টি, মালিককে তো শেষ, কারখানাও শেষ, শ্রমিকও শেষ, আর যে নেতাগুলো আছে কেনে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়ে গেছে। আমার নিজের চোখে দেখা, ওই আইল্যান্ডের মধ্যে কিন্তু জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করতো। কোনোদিন এই চিন্তা ভাবনাও করিনি যে এটাকে একটু সুন্দর করি, আমাদের মহারাজার নামে এই জায়গাটার একটু নামাঙ্কিত করি, সেই কোনো ধরনের চিন্তা নেই।
আপনারা সবাই জানেন অ্যাসপিরেশনাল ব্লক 12টি অ্যাসপিরেশনাল ব্লক আমরা ঘোষণা করেছি। অ্যাসপিরেশনাল ব্লক মানে কি? ধলাই জেলাটা সবচেয়ে বেশি করে, আমরা অ্যাসপিরেশনাল ব্লক বেশি ধলাই জেলাতে আছে। সেখানে আমাদের 10% যে কোনো বাজেট হয়, সেই বাজেটের 10% সেখানে উন্নয়নের জন্য, জনজাতিদের এলাকা, বিভিন্ন রাস্তাঘাট, যে কোনো বিষয় হোক 10% যাতে উন্নয়ন হয় সেই দিকে আমরা কাজ করেছি। এডিসিতে আমাদের আসন সংখ্যা 28টা, আর দুটো হচ্ছে নমিনেটেড। এই 28টা কিন্তু আমাদের এখানে আমরা জানি যে 19টা জাতি জনজাতি গোষ্ঠী আছে, এর মধ্যে সাব ট্রাইবস আছে, তাদের সবার কিন্তু মানে রিপ্রেজেন্টেশন হয় না। তার জন্য যাতে 50টা সিট আসন সংখ্যা আরো বাড়ে, তার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি। এখানে অলরেডি বলা হয়েছে, আমি রিপিট করতে চাই না, ব্রুরিয়ান শরণার্থী আপনারা সমান জানেন, কোয়াড্রিপার্টাইট, সেটা আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সময় সেটা হয়েছে। কত 23 বছর ধরে এদের যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা, কত কিছু, কেউ কিছু কোনো দিন চিন্তা করেনি। আর আজকে গিয়ে আমরা তার সমাধান করলাম, তাদের সেটেলমেন্ট হয়েছে। 12টা জায়গার মধ্যে আমরা সেটেল করে দিচ্ছি যাতে ত্বরান্বিত হয়। তার জন্য বারবার আমরা কয়েকবার আমি গেছি দিল্লিতে, সেখানে গিয়ে প্রেজেন্টেশন দিয়েছি। আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি আমাকে ওনার যে ফিলিংস আমি বলছি, যখন বললাম যে এরকম এরকম ব্যাপার, চেষ্টা করছি যাতে যায় এরকম, বলে আরে আর ये लोग तो हमारा ही आदमी है। মানে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম যে আমরা মানে ভাগ্যবান যে এই ধরনের লিডার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সবসময় বলেন। আজকে যেই কারণে রাষ্ট্রপতি আমাদের প্রথম জনজাতি গোষ্ঠীর রাষ্ট্রপতি বানিয়েছেন আমাদের দেশে, ভাবা যায় কোনোদিন? সবাই বলে জনজাতিদের জন্য এই ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার দেখে না। এখন কিন্তু মানুষ বুঝতে পারছে আমাদের সাথে আইপিএফটি আমাদের সাথে সরকারে ছিল। এখন দেখুন কারা আমাদের সাথে এসছে, মতাও আমাদের সাথে চলে এসছে। অর্থাৎ কি বুঝতে পারছে যে একমাত্র প্রধানমন্ত্রীজির হাত ধরেই জনজাতিদের উন্নয়ন হবে। এখন একাকার হয়ে গেছি আমরা সবাই মিলে। আর ওই আঙ্গুর ফল টকের ঘটনাটা আমার এখন মনে হচ্ছে, এখন তো বলতে পারবো না। ওই যে লাফাচ্ছিল, নামটা বললে আবার বলবে যে এটা কিরকম নাম বলছেন আপনি, ওই জীবটার নাম আমি বললাম না। কিন্তু যখন আঙ্গুর ফল পেল না তখন বলছে আঙ্গুর ফল টক। নিজেরা যখন বারবার এই মথার সাথে, ত্রিপুরা মথার সাথে কথা বলছিলে খুব করে, আমরা তো দেখতাম তোমরা প্রায় এসব মিটিং টিটিং করতে, তো তোমাদের উপর বিশ্বাস নেই ওদের, এবং এদের কারণে ইনডাইরেক্টলি ওরা যে মানে কয়েকটা সিট জিতেছে একমাত্র তাদের কারণে আজকে বলছে না, ওদের এগেনস্টে বলা শুরু করেছে। তো এই ধরনের মানসিক চিন্তাধারা, এই ধরনের পার্টির, এবং এটাকে বললাম আমরা কি অশুভ শক্তি। আমরা নিজেরা দেখেছি কিভাবে কংগ্রেসের ঘর বাড়ি, রেপ, অগ্নিসংযোগ, খুন, সন্ত্রাস এই সিপিএমরা করেছে। আশ্চর্য লাগে, এখন দুটো একসাথে মিলেছে। সিপিএম এর অফিস থেকে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ বের হয়, আর কংগ্রেসের অফিস থেকে সিপিএম এর ফ্ল্যাগ বের। অদ্ভুত। আমি একমাত্র চিনি টার্গেট 2টা লোকসভা। ইতিহাস তৈরি করে দেখাচ্ছেন, ইতিহাস। পঁয়ত্রিশ বছর চিনি বড় মাচাইয়া মানাইয়া নকরে হুকরে চিনি বড় অনেক পাক থাকা চিনি বড় কোনো খাইয়া এই সিপিএম কংগ্রেস চিনি বড় কোনো খাইয়া একমাত্র চিনি সরকার ফাইমানি পড়ে চিনি বড় রঙে বাগৈ তুই কারেন্ট নখ লামা চালানি যত ব্যবস্থা খাইকা চিনি মোদীজির নেতৃত্ব চিনি বিপ্লবজি ফাইমানি পড়ে जोंनो मुक्ति रेखा मुक्तिदाता जों मानखा मनि बागै बेला बेला हामबाय मोदीजिनो पश्चिम त्रिपुरा आसामाव जों बिप्लबजिनो मानै जों बोस्राङो इलेक्शन पाइसा पर्यन्त थुयाय जायावै इतिहास तैरि खायै 2024 मोदीजिनि याक लखरा खायै 2टा सिटनो जों इतिहास तैरि खायै नाय होनै जों दिनै समय तागुना फरायनाय जों दिनै समय तागना जब बोस्रांनि लोकसभा 2टा सीट इतिहास तैरि खायै 2024 बिप्लबजी चिनी कृतिजी महारानी बोलो जों पूर्व त्रिपुरा चिनी पूर्व आसामाव चिनी महारानी दं महारानी जों मानखा
तो इसीने पश्चिम त्रिपुरा जों माखासेनि बिप्लब जिहाय बरक कामनो जों ए इलेक्शन जरा परिश्रम खायै नगो नगो थांगै तारा ताबो जरा बीजेपी फायको बरमनाचिनि बीजेपी नि तला मातनाय मुसुक सावनानै कक जरा मथाका जतना हामबाय जतना काहाम संनि